තෙරුවන් සරණයි හැම දිනකටම අද භාවනා වැඩසටහනේ 4 වෙනි දවසේ සූත්‍ර සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්නටයි අපි මේ තැන්පත් වෙලා සූදානම් වෙලා සිටින්නේ. අද සූත්‍රය මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 18 වෙනි සූත්‍රය මදුපිණ්ඩික සූත්‍රයයි සාකච්ඡා කරන්නට යන්නේ. Welcome to the fourth day of the meditation retreat in Colombo. Today, Most Venerable Bhante Vimala Ransi Mahakero will be discussing Majjhima Nikaya number 18, Madhupindika Sutta, the discourse on, what is it called? The honey bowl discourse. The honey bowl discourse. We will edit that part. Today is 16th or 17th, one of the two. Today is 17th February, the Tuesday 2015. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living in the Sakyan country at Kapvilavatu in Nigroda's park. මට අසන්නට ලැබුණේ මේ විදියටයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කපිලවස්තුවේ I lose the details. You have to break it into pieces. Okay. The Blessed One was living in the Sakyan country. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශාක්‍ය ජනපදයේ වාසය කළා. At Kapvilavatu කපිලවස්තු නුවර in Nigroda's park. නිග්‍රෝධ උද්‍යානයේ. Then when it was morning, උදෑසන කාලයට එළඹුණාට පස්සේ the Blessed One dressed and භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හැඳ පෙරව taking his bowl and outer robe went into Kapvilavatu for alms. පාත්‍රය සහ සිවුරු දරාගෙන කපිලවස්තුවට වැඩම කළා දානය පිණිස පිඬුසිඟා පිණිස. When he had wandered for alms in Kapvilavatu, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කපිලවස්තු නුවර පිඬුසිඟා වැඩියට පස්සේ and had returned from his alms round, නැවත වැඩම කරලා after his meal he went to the great wood for the day's abiding. උන්වහන්සේගේ දානයෙන් පස්සේ මහා වනයේට වැඩම කළා දිවා විහරණය වෙනුවෙන්. And entering the great wood, මහා වනයේට එළඹිලා he sat down at the root of a bulva sapling for the day's abiding. උන්වහන්සේ වැඩ සිටියා බෙලි ගහක් යට දිවා විහරණ සමාපත්තිය උදෙසා. What does Dandapani stand for? Bante? Dandapani. What does that mean? It's a name. A name? Yes. And what does a name mean? Holding a stick in his hand. Okay. A stick holder. Okay. Dandapani, the Sakyan, දණ්ඩපාණි ශාක්‍ය තුමා while walking and wandering for exercise, ව්‍යායාම පිණිස සක්මන් කරද්දී එහෙ මෙහෙ also went to the great wood. එයත් මහා වනයේට පැමිණියා. And when he had entered the great wood, he went to the bulva sapling.
ඔහුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිය බෙලි ගස ආසන්නයට පැමිණියා සක්මනේම. where the Blessed One was and exchanged greetings with him. බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා සතුටු සාමීචි කතාවක යෙදුණා. When this courteous and amiable talk was finished, මේ සතුටු සාමීචි කතාව අවසන් වුණාට පස්සේ he stood at one side leaning on his stick. උන් ඒ දණ්ඩපාණි ශාක්‍යයා දණ්ඩට නැමිලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට එකත් පසකින් හිටියා. And that shows you right there that he was not very respectful. එතනම සඳහන් වෙනවා දණ්ඩපාණි ශාක්‍යයා බුදුරජාන් වහන්සේට ඊතරම් ගරු සරුවක් තිබුණේ නැහැ කියලා. Instead of sitting at one side, he was standing so his head would be above the බුදුරජාණන් වහන්සේට එකත් පසකින් ඉඳගන්නේ නැතිව එක තැනක හිටගෙන හිටියා. දණ්ඩට හේතු වෙලා හේතුව දණ්ඩපාණි ශාක්‍යයාගේ ඔළුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශීර්ෂයට වඩා ඉහළින් තියෙන්න ඕන නිසා. He asked the Blessed One, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් ඔහු ඇහුවා, what does the recluse assert? What does he proclaim? මොකද්ද ශ්‍රමණයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ තමන් වහන්සේගේ ධර්මයේ විදියට කියලා? Friend, I assert and proclaim my teaching යහළුව මම මගේ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ විදියටයි දේශනා කරන්නේ in such a way that one does not quarrel with anyone in the world. එහෙම දේශනා කරාම ලෝකේ කිසිම කෙනෙක් එක්ක ගැටෙන්නේ නැහැ කිසිම ආකාරයෙන්. With its gods, its maras, and its brahmas. දෙවිවරු මාරයෝ බ්‍රහ්මයෝ සිටින මේ ලෝකේ. In this generation, with its recluses and brahmins. මේ මනුෂ්‍යයන් බ්‍රහ්මයන් ශ්‍රමණයන් සිටින මේ පරපුරේම Its princes and its people. කුමාරවරු සහ මිනිසුන් සහිත. In such a way that perceptions ඒ ධර්මය කියලා දෙන්නේ සංඥාවන් no more underlie that Brahman who abides detached from sensual pleasures. කාමයන්ගෙන් වෙන් වෙලා සිටින ඒ බ්‍රහ්ම කියන්න පුළුවන් කෙනා තුල කිසිම ආකාරයේ සංඥාවන් රැඳී පවතින්නේ නැහැ. Without perplexity. කිසිම සංකීර්ණත්වයක් නැහැ. Shorn of worry. ශෝකයෙන් මිදිලා. Free from craving for any kind of being. තණ්හාවෙනුත් මිදිලා තියෙන්නේ ඕනෑම කිසිම ආකාරයේ පැවැත්මකට තියෙන තණ්හාවෙනුත් මිදිලා සිටින්නේ. When this was said, මෙහිම දේශනා කළාට පස්සේ Dandapani the Sakyan shook his head, දණ්ඩපාණි ශාක්‍ය ඔළුව වැනුවා, wagged his tongue, දිව ටිකක් පෙරළුවා, and raised his eyebrows until his forehead was puckered with 3 lines. ඇස්බැමි උඩට යොමු කරා නළල ඉරි තුනක් ඇඳෙන ආකාරයට. When he departed, leaning on his stick. ඒ දණ්ඩපාණි ශාක්‍ය ඊළඟට පිටත් වෙලා ගියා ඒ දණ්ඩටම නැමිලා. Then when it was evening, the Blessed One rose from meditation. ඒ සඳේ කාලයේ උදා වුණාට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භාවනාවෙන් නැගී සිටියා and went to Nigroda's park. නිග්‍රෝධ වනයේට එළඹියා. Where he sat down on a seat made ready for him. බුදුරජාණන් වහන්සේට පනවපු ආසනයක වැඩ හිටියා. Now this says right there that the Buddha didn't always sit on the ground. මෙතනින්ම පැහැදිලි වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතරම බිම හිඳගත්තෙම නෑ කියලා. So you don't have to either. ඔබත් එහෙනම් බිම හිඳගත්ත යුත්තේ නැහැ. Don't be over attached to sitting on the floor. බිම හිඳගන්න එකට ඕනට වඩා ඇලෙන්න එපා. See, during the time of the Buddha, they didn't have many chairs.
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඒ අයට ඒ තරම් පුටු තිබුණේ නැහැ. So everybody was used to sitting on the floor. හැමෝම හුරු වෙලා හිටියා බිම හිඳ ගන්න. But in these modern times, we start getting used to sitting in chairs. මේ නූතන කාලේ පුටු වල ඉඳ ගන්න අපි හුරු වෙලා සිටින්නේ. So sitting on the floor can be a painful experience. බිම හිඳ ගන්න එක ඒ හින්දා අපිට වේදනාත්මක අත්දැකීමක් වෙන්න පුළුවන්. It is okay for you to sit in a chair. ඒ හින්දා පුටුවක හිඳ ගත්තට කමක් නැහැ. It doesn't make your meditation any less good. එයින් ඔබේ භාවනාවේ අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. It's better to sit in a chair than sit with a lot of pain in your knees or your back because you're sitting on the floor. ඒ හින්දා ඔබ පුටුවක ඉඳ ගන්න එක හොඳයි බිම හිඳගෙන දනිස් සමහරු ආදී ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නේ නැතිව. So he sat on a seat made ready for him and told the monks what had taken place. බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේට පනවපු ආසනයේ වැඩ හිඳලා ඒ සිදුවෙච්ච සිදුවීම භික්ෂුන් වහන්සේලාට පැහැදිලි කළා. Then a certain monk asked the Blessed One, ඊළඟට එක්තරා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අහනවා, "But Venerable Sir, නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ how does the Blessed One assert and proclaim his teaching?" කොහොමද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ධර්මය මෙහෙමයි කියලා පැහැදිලි කරන්නේ? In such a way that he does not quarrel with anyone in the world. එහෙම පැහැදිලි කරාම ඒ කෙනා ලෝකෙ කිසි කෙනෙක් එක්ක නොගැටෙන විදිහේ දහමක් දේශනා කරන්නේ කොහොමද? With its gods, its maras, and its brahmas. දෙවියන්, මාරයන් සහ බ්‍රහ්මයන් සහිත. In this generation, with its recluses and brahmins. මේ බ්‍රහ්මයන් ශ්‍රමණයන් සිටින පරපුර තුල. Its princes and its people. කුමාරවරු සහ ජනතාව සහිත. And Venerable Sir, ඒ වගේම ස්වාමින් වහන්සේ how is it that perception no more underlie the Blessed One? සංඥාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තුල නැත්තේ කොයි ආකාරයටද? That Brahman who abides detached from sensual pleasures. ඒ සංඥාව කාම සුඛයන්ගෙන් බැහැරව සිටින බ්‍රහ්ම තත්වයට පත්වුණු කෙනා තුල සංඥාවන් යටපත් වෙලා නොසිටින ආකාරයේ ධමයක් දේශනා කරන්නේ කොහොමද? Without perplexity. සැක සංකාවක් සංකීර්ණත්වයක් නොමැතිව. Shorn of worry. දුකින් මිදෙන ආකාරයට, කනගාටුවෙන් මිදෙන ආකාරයට. Free from craving for any kind of being. ඕනෑම ආකාරයේ ප්‍රයත්නකට තණ්හාවක් තියෙනවා නම් ඒ තණ්හාවකින් මිදෙන ධමයක් දේශනා කරන්නේ කොහොමද? Monks, as to the source through which perceptions and notions born of mental proliferation beset a man. මහණෙනි, මනෝ ප්‍රපංචයන්ගෙන් හටගන්න මූලාශ්‍රය කරගෙන හටගන්නා වූ if nothing is found there to delight in. ඒ සංඥාව තුළ සතුටටපත් වෙන්න, විනෝදමත් වෙන්න කිසිම දෙයක් නැත්තම්, welcome එය බාර ගන්න විදියක් නැත්තම්, and hold to. අල්ලගෙන ඉන්න විදියක් නැත්තම්, this is the end of the underlying tendency to lust. මේ තමයි කාමයට තියෙන අනුසයෙහි අවසානය. Of the underlying tendency to aversion. ද්වේෂයට තියෙන අනුසය තුල යටපත්ව තියෙන සිතුවිලි තුල ක්ලේශ තුල අවසානය. Of the underlying tendency to craving. තෘෂ්ණාවට තියෙන අනුසයෙහි එහෙම නැත්නම් යටපත් වුණු ක්ලේශයවල අවසානය. Of the underlying tendency to views. දෘෂ්ටීන් වලට තියෙන අනුසයෙහි අවසානය. Of the underlying tendency to doubt.
සැකයට තියෙන අනුසයෙහි අවසානය. of the underlying tendency to conceit, මාන්නයට තියෙන අනුසයෙහි අවසානය. of the underlying tendency to desire for being, පැවැත්මට තියෙන ආශාවෙහි අවසානය. of the underlying tendency to ignorance. අවිද්‍යාවට තියෙන අනුසයෙහි අවසානය. This is the end of resorting to rods and weapons. මේ තමයි එක් අවියායුධවලටත් තියෙන අවසානය. Quarrels, brawls, disputes. නොයෙකුත් ගැටීම් කලකෝලහලවල තියෙන අවසානය. Recrimination, malicious words and false speech. හෙලා දකින්න එක, නපුරු වචන භාවිතය, බොරු භාවිතයෙහි අවසානය. Here these evil, unwholesome states cease without remainder. කිසිදු ඉතිරියක් නැතුව මේ ආකාරයට අකුසල තත්වයන් දුරු වෙලා යනවා මනසේ. So how do you have these states cease without remainder? කොහොමද මේ තත්වයන් දුරු වෙලා යන්නේ ඉතිරියක් නැතිව? Okay, 6R. අතහැරීමේ ක්‍රම 6 භාවිත කරලයි. That is what the Blessed One said. එයයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. Having said this, the Sublime One rose from his seat and went into his dwelling. එහෙම දේශනා කරලා සුගතයන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ගන්ධ කුටයට වැඩම කළා. Now here the monks made a mistake. මෙහිදී භික්ෂුන් වහන්සේලා කිසියම් අතපසු වීමක් කළා. The Buddha would always get asked a question. He would give a summary or a brief summary of what the meaning is or what the answer is. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවහම ඒකට දෙන්නේ සාරාංශය පමණයි. Then he would be quiet for a little while, and if no one asked him, I don't understand, please expound more, then he would get up and leave. ඒ වෙලාවේ එහෙම සාරාංශ වශයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ විස්තර කරලා නිහඬ වෙනවා. කවුරු හරි ඇහුවේ නැත්නම් මේක පැහැදිලි කරලා විස්තර වශයෙන් කියන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ නැගිටලා ගන්ධ කුටයට වැඩම කරනවා. Then soon after the Blessed One had gone, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිටත් වෙලා මොහොතක් ගිය ගමන්ම the monks considered, භික්ෂුන් වහන්සේලා හිතුවා, now friends, the Blessed One has risen from his seat and gone into his dwelling. Then Go ahead. ආයුෂ්මතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආසනයෙන් නැගිටලා ගන්ධ කුටයට වැඩලත් ඉවරයි. After giving a summary in brief without expounding the detailed meaning. විස්තරාර්ථ අර්ථය දේශනා නොකර සාරාංශ ධර්මයක් දේශනා කරලයි බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩියේ. Now who will expound this in detail? කවුද මේ දේශනාව විස්තරාර්ථ වශයෙන් කියලා දෙන්න දක්ෂ කෙනා? Then they considered the Venerable Mahakachana එහිදී මහා කච්චායන හාමුදුරන් වහන්සේ is සුදුසුයි කියලා ඒ අය සිතුවා. is praised by the teacher and is esteemed wise companions in the holy life. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසිනුත් මහා කච්චායන හාමුදුරුවම වර්ණනා කළා තියෙනවා. ඒ වගේම එකට වාසය කරන සබ්‍රාහ්මසාරින් වහන්සේලාත් උන්වහන්සේ හොඳයි කියලා වර්ණනා කරලා තියෙනවා. He is capable of expounding the detailed meaning. මහා කච්චායන හාමුදුරුවෝ දක්ෂයි. හැකියාව තියෙන උන්වහන්සේට මේක විස්තර වශයෙන් පැහැදිලි කරන්නට. Suppose we went to him and asked him the meaning of this. අපි හිතමු අපි උන්වහන්සේගෙන් ගිහිල්ලා මේකේ අර්ථය මොකක්ද කියලා අහනවා කියලා. Then the monks went to the Venerable Mahakachana and exchanged greetings with him. ඊළඟට මහා කච්චායන හාමුදුරුවෝ වෙතට භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩම කරලා සතුටු සාමීචි කතාවක යෙදුනා. When this courteous and amiable talk was finished, ඒ සතුටු සාමීචි කතාව අවසන් වුණාට පස්සේ they sat down at one side and
told him what had taken place. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා මහා කච්චායන හාමුදුරුවන්ට සිදුවීම ඒ විදිහටම පැහැදිලි කළා. Adding, මෙහෙමයි පැහැදිලි කළේ, let the Venerable Mahakachana expound it to us. මහා කච්චායන හාමුදුරුව අපිට පැහැදිලි කරන සේක්වා. Now they're going to get scolded. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආපහු බැනුම් අහන්න සිද්ධ වෙනවා. The Venerable Mahakachana replied, මහා කච්චායන හාමුදුරුව පිළිතුරු දෙනවා, friends, it is as though a man needing heartwood. ආයුෂ්මත් වරුනේ හරියට මේ ගහක අරටුව ඕන කෙනෙක් seeking heartwood, ඒ අරටුව හොයන ගමන් wandering in search of heartwood, එහෙ මෙහෙ අරටුව හොය යමින් thought that the heartwood should be sought for among the branches and leaves. හිතනවා අරටුව හොයන්න ඕනේ ගහේ අතුවල සහ කොළවල කියලා. Of a great tree standing possessed of heartwood. මහා විශාල ගස් දිහා බලලා අරටු තියෙන ගස්වල කොළවලයි අතුවලයි තමයි අරටුව හොයන්නේ. After he had passed over the root and the trunk. මුලත් කඳත් පසු කරලා ගිහිල්ලයි මේ විදියට හොයන්නේ කොළවලයි අතුවලයි. And so it is with you, venerable sirs, අන්න ඒ වගේ තමයි ඔබ වහන්සේලාත්. that you think I should be asked about the meaning of this. ඔබ හිතනවා මගෙනුයි මේකේ තේරුම අහන්න ඕනේ කියලා. After you passed by the Blessed One, භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් පසු කරගෙන ඇවිල්ලා when you were face to face with him, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මූණට මූණ හමු වෙලත් for knowing the Blessed One knows. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන්නවා කියලා දැනගෙනත් Seeing he sees. උන්වහන්සේ දකින්නවා කියලා දැනගෙනත් He is knowledge. He is the Dhamma. ඥානය කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා දැනගෙනත් ධර්මය කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා දැනගෙනත් He is the Holy One. He is the Sayer. ශුද්ධ වූ කෙනා සහ කියලා දෙන කෙනා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා දැනගෙනත් The Proclaimer. ධර්මයේ අයිතිකාරය කියලා දැනගෙනත් The Elucidator of Meaning. ධර්මය විස්තර සහිතව සරලව කියලා දෙන කෙනා කියලා දැනගෙනත් The Giver of the Deathless. අමරණීයත්වයේ දෙන කෙනා කියලා දැනගෙනත් The Lord of the Dhamma. ධර්මයේ හිමිකරු කියලා දැනගෙනත් The Tathagata. තථාගතයන් වහන්සේමයි කියලා දැනගෙනත් That was the time when you should have asked the Blessed One the meaning. එතකොට තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් ඔබ අර්ථය අහන්න තිබුණේ. As he told you, so you should have remembered it. උන්වහන්සේ කියලා දෙන විදියට ඔබට මතක තියාගන්න තිබුණා. Surely, friend Kachana, knowing the Blessed One knows. ඇත්තමයි කච්චායන ස්වාමීන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන්නවා කියලා දැනගෙනත් Seeing he sees. දකින්නවා කියලා දැකලත් He is vision. He is knowledge. භාග්‍යවතුන් වහන්සේමයි දැක්ම ඥානයත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේමයි. He is the Dhamma. He is the Holy One. ධර්මයත් උන්වහන්සේ ශුද්ධ වූ කෙනත් උන්වහන්සේ. He is the Sayer, the Proclaimer. උන්වහන්සේ තමයි කියන්නේ අයිතිය ප්‍රකාශ කරන්නේ. The Elucidator of Meaning, the Giver of the Deathless. අර්ථය පැහැදිලි කරන්නෙත් අමරණීයත්වය දෙන්නෙත් The Lord of the Dhamma, the Tathagata. ධර්මයේ හිමිකාරය තථාගතයන් වහන්සේ. That was the time when we should have asked the Blessed One the meaning. එතකොටයි අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අර්ථය අහන්න තිබුණේ. As he told us, we should have remembered it. උන්වහන්සේ කිව්ව විදියට අපිට මෙය මතක තියාගන්න තිබුණා. Yet the Venerable Mahakachana is praised by the teacher. ඒත් මහා කච්චායන හාමුදුරුවම වර්ණනා කළ තියෙනවා ගුරුන් වහන්සේ විසින්. And esteemed by his wise companions in the holy life. ඒ වගේම සද්විහාරික භික්ෂුන් වහන්සේලාත් ඔබ වහන්සේ අගය කරලා තියෙනවා. The Venerable Mahakachana is capable of expounding the detailed meaning of this summary. මහා කච්චායන හාමුදුරුවෝ
හැකියාව තියෙන උන්වහන්සේට මේ අර්ථ වශයෙන් මේ කියපු සාරාංශය පැහැදිලි කරන්න. Given in brief by the Blessed One without expounding the detailed meaning. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාරාංශය කියපු දේ විස්තර කරන්නට ඔබ වහන්සේටයි පුළුවන්. Let the Venerable Mahakachana expound it without it finding it troublesome. මහා කච්චායන හාමුදුරුවෝ මෙය කරදරයක් කියලා හිතන්නේ නැතුව කියලා දෙන්න අපිට. Then listen, friends, and attend closely to what I shall say. එහෙනම් ආයුෂ්මතුනි මම මේ කියන දෙයට අවධානය යොමු කරන්න. Yes, friend, the monks replied. එහෙමයි ස්වාමීන්, එහෙමයි ආයුෂ්මතුනි කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලා පිළිතුරු දුන්නා. It's an interesting thing that monks now call each other Bhante. හරි සිත් අලවන සුළු දෙයක් තමයි දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලා එකිනෙකා වහන්සේට ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ බන්තේ කියලා, එහෙම නැත්නම් ස්වාමීනි කියලා. But during the time of the Buddha, they called each other friend. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ යහළුව කියලායි ඇමතුවේ. In the Parinibbana Sutta, the Buddha said that the senior monks should be called Bhante and the junior monks now can be called friend, Awuso. මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කළ තියෙනවා ජේෂ්ඨ වික්ෂුන් වහන්සේට බන්තේ කියන්ටත් කනිෂ්ඨ වික්ෂුන් වහන්සේට ආවුසෝ ඇවැත්නි කියලා කියන්ටත්. But now everybody just calls everybody Bhante. දැන් හැමෝම හැමදෙනා වහන්සේටම බන්තේ කියලායි කියන්නේ. Friends, when the Blessed One rose from his seat and went into his dwelling, ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ආසනයෙන් නැගිටලා වාසස්ථානයට වැඩියට පස්සේ after giving a summary in brief without expounding the detailed meaning, අර්ථය විස්තර නොකොට සාරාංශ දේශනාවක් කරලා වැඩියම that is, monk, as to the source through which perceptions and notions please continue Bhante. Born of mental proliferation beset a man. මනෝ ප්‍රපංච නිසා හටගත්තා වූ සංඥාවන් I'm done. If nothing is found there to delight in, ඒ තුල කිසිම දෙයක් නැත්තම් ඇලෙන්නට, welcome and hold to, පිළිගන්නට හෝ අල්ලාගෙන සිටින්න, this is the end of the underlying tendency to lust. මේ තමයි රාගයට තියෙන අනුසේහි අවසානය. Of the underlying tendency to aversion. ද්වේෂයට තියෙන අනුසේහි අවසානය. Of the underlying tendency to craving. තෘෂ්ණාවට තියෙන අනුසේහි අවසානය. Of the underlying tendency to views. දෘෂ්ටිවලට තියෙන අනුසේහි අවසානය. Of the underlying tendency to doubt. සැකයට තියෙන අනුසේහි අවසානය. Of the underlying tendency to conceit. මාන්නයට තියෙන අනුසේහි අවසානය. Of the underlying tendency for being. පැවැත්මට තියෙන අනුසේහි හිතයට කැමැත්තෙහි තියෙන අවසානය. Of the underlying tendency to ignorance. අවිද්‍යාවට තියෙන අනුසේහි අවසානය. This is the end of resorting to rods and weapons. අවිආයුධවල භාවිතයට තියෙන නැඹුරුවෙහි අවසානය. Quarrels, brawls, disputes. කලකෝලාහල මත ගැටුම් වල අවසානය. Recrimination, malicious words and false speech. එක් අය හෙලා දැකීම, නපුරු වචන භාවිතය සහ බොරුවෙහි අවසානය. Here these evil, unwholesome states cease without remainder. මෙහිදී මේ අකුසල තත්වයන් නැති වෙලා යනවා අනුසයක් නැතිවම. ඉතිරියක් නැතුවම. I understand the detailed meaning of this to be as follows. මම හිතනවා මෙයයි මෙහි විස්තර අර්ථය කියලා.
Dependent on the eye and forms eye consciousness arises. ඇස සහ රූප නිසා ඇස පිළිබඳ විඥානය හටගන්නවා. The meeting of the three is eye contact. මේ තුනෙහි එකතුවට කියනවා ඇසේ ස්පර්ශය කියලා. With eye contact as condition, there is eye feeling. ඇසේ ස්පර්ශය හේතුවෙන් ඇස පිළිබඳ වේදනාව හටගන්නවා. What one feels, that one perceives. යමෙක්ට දැනෙන්නේ මොකද්ද? එය ඒ කෙනා සංඥා වශයෙන් ගන්නවා. What one perceives, that one craves. යමෙක් සංඥා වශයෙන් හඳුනගන්න දේ කෙනෙක් තෘෂ්ණාවෙන් අල්ල ගන්නවා. What one craves, that one thinks about. යමෙක් තෘෂ්ණාවෙන් අල්ල ගන්න දේ යමෙක් ඒ කෙනාම ඒ ගැන හිත ඉන්නවා. What one thinks about, that one mentally proliferates. යමෙක් ඒ හිතන දේ මනසින් ප්‍රපංච කරනවා. With what one has mentally proliferated as the source, යමෙක් ප්‍රපංච වශයෙන් මූලාශ්‍ර කරගත්තු දේ perceptions and notions born of mental proliferation beset a man. මනෝ ප්‍රපංච ආකූලත්වයෙන් හටගත්තා වූ සංඥාවන් with respect to the past, future and present forms cognizable through the eye. අතීත වර්තමාන අනාගත ආදී ඇස පිළිබඳ විඥානයන් නිසා dependent on the ear and sounds, ear consciousness arises. කන සහ ශබ්ද නිසා කන විඥානය හටගන්නවා. The meeting of the three is ear contact. ඒ තුනේ එකතුව තමයි කන පිළිබඳව ස්පර්ශය. With ear contact as condition, there is ear feeling. කන පිළිබඳව ස්පර්ශය නිසා කන පිළිබඳ වේදනා හටගන්නවා. What one feels, that one perceives. යමෙක්ට දැනෙන්නේ මොකද්ද? ඒ කෙනා එය සංඥා වශයෙන් ගන්නවා. Okay, the feeling is either pleasant, painful or neutral. ඒ විඳීම එක්ක සුඛ විඳීමක් එහෙම නැත්නම් දුක්ඛ විඳීමක් එහෙම නැත්නම් ඒ දෙකටම අයිති නැති අදුක්ඛම සුඛ විඳීමක්. As soon as that feeling arises, then your perception of I like it or I don't like it arises. ඔබට යම්කිසි විඳීමක් හටගත්ත ගමන්ම එක්තරා සංඥාවක් ඇති වෙනවා මම ඒකට කැමතියි කියලා හෝ අකමැතියි කියලා. That's your craving. ඒ තමයි ඔබේ තණ්හාව. Right after craving, you have clinging or mental proliferation. ඒ තෘෂ්ණාවත් එක්කම ඔබ තුල තියෙනවා උපාදානයක්. එහෙම නැත්නම් ඒකට කියන්න පුළුවන් මනසින් ප්‍රපංච කරනවා කියලා සිතිවිලි පොකුරු ඒකේ උපදවා ගන්න කැමැත්ත ඇති කර ගන්නවා. This is all of your thoughts, all of your opinions, all of your ideas and stories about why you like or dislike that ear consciousness. ඒ තමයි ඔබගේ තියෙන සිතිවිලි, අදහස්, කතන්දර. ඇයි ඔබ ඒකට කැමති හෝ අකමැති කියන දෙයට අදාළව ඔබ ඇති කර ගන්නා වූ ඔය කියන සිතිවිලි, අදහස්, කතන්දරයි මෙතනින් අදහස් කෙරෙන්නේ. With what one has mentally proliferated as the source, යමෙක් ඒ විදියට මනසෙන් සිතිවිලි උපදවාගත්තු ප්‍රපංච කරපු දේ මූල කරගෙන perceptions and notions born of mental proliferation beset a man. සංඥා සහ ධර්මතා මනෝ ප්‍රපංච ව්‍යාකූලත්වය නිසා හටගෙන with respect to past, future and present sounds cognizable through the ear. කනෙන් හටගන්නවා අතීතයට වර්තමානයට අනාගතයට අයිති එක්තරා ශබ්ද ස්වරූපයන්. So we're talking about a lot of papancha. අපි මෙතන මේ කතා කරන්නේ බොහෝ ප්‍රපංච සම්බන්ධවයි. And papancha leads us to all kinds of wrong thinking. ප්‍රපංච සිතිවිලි පොකුරු හදාගනිපුව නොයෙකුත් ආකාරයේ විදියට හිතන්න අපිව යොමු කරනවා. Why is it wrong thinking?
ඇයි ඒ වැරදි වෙන්නේ? Because there is craving in it. ඒකට හේතුව ඒ තුල තණ්හාව තියෙන නිසා. And when you hold on to your ideas that have craving in them, that is the cause of suffering. ඔබ යම් ආකාරයේ තණ්හාවකට ඔබ ඇලුනොත් එය තමයි දුකට හේතුව. ඔබේ අදහස් නිසා. Now we can get all the way up to the idea of a personal God that rules the universe. ඔබට හිතන්න පුළුවන් මේ ලෝකයම පාලනය කරන කිසියම් පුජ්‍යලික දෙවියෙක් ඉන්නවා කියලා. That is a lot of mental proliferation. ඒ මනසින් හදාගත්තු ප්‍රපංචයක්. That leads to the wrong idea of how everything works. එයින් වැරදි දෘෂ්ටියක් ඇති වෙනවා හැම දෙයක්ම වෙන්නේ කොහොමද කියලා. Don't cross your arms, please. අත් බැඳගෙන ඉන්න පාළු. So this is a real important sutta. මේ ඊටාම වැදගත් සූත්‍රයක්. That Venerable Jnanananda wrote on. මේ සූත්‍රය ගැන කටුකුරුන්දේ ඥානානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ලියලා තියෙනවා. And he called his book Concept and Reality. උන්වහන්සේගේ පොත උන්වහන්සේ සඳහන් කළ තියෙන්නේ Concept and Reality කියලා සංකල්ප සහ යථාර්ථය කියන නමින්. Where do concepts come from? කොහෙන්ද සංකල්ප ඇති වෙන්නේ? Mental proliferation. මනෝ ප්‍රපංච නිසා. Where does reality come from? යථාර්ථය එන්නේ කොහොමද? Practicing what? අතහැරීමේ ක්‍රමය අනුගමනය කරාට පස්සේ. So you start seeing things much more clearly when you use the 6 R's. ඔබ දේවල් දකින්න ගන්නවා පැහැදිලිවම මේ අතහැරීමේ ක්‍රමය අනුගමනය කළාම. There are newcomers today that they don't know what 6 R's are. Well, tell them. මේ අතහැරීමේ ක්‍රමය කියලා කියන්නේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනාව කියලා දෙනකොට භාවනාව පවත්වාගෙන යන්න හඳුන්වා දීලා තියෙන ඉංග්‍රීසි වචන 6ක් ඇත්තටම යම්කිසි සිතවිල්ලක් බාධා වෙන සිතවිල්ලක් ක්ලේශයක් හිතට ඇති වෙනකොටම ඒ ක්‍රමය භාවිත කරාම ඔබට පුළුවන් එයින් මිදලා නැවත භාවනා අරමුණට එන්න. ඒ වචන 6 තමයි recognize, release, relax, re-smile, return, repeat කියන වචන 6. ඔය ඔක්කොම R6කින් පටන් ගන්න. ඒ හින්දා 6 R's කියලා හඳුන්වනවා. recognize කියන්නේ අපේ හිත ඉවතට ඇදිලා ගියා කියලා හඳුනගන්න එක. release කියන්නේ එයින් හිත මුදව ගන්න එක. relax කියන්නේ මේ හිස කය ප්‍රදේශය සම්පූර්ණ සැහැල්ලු කරන එක. ඔබට යම්කිසි ආතතියක් ඇති වෙනවා එක සිතවිල්ලක් ගන්න අපි නොදැන හිටියට. එය සැහැල්ලු කරන්න ඕනේ. re-smile කියලා කියන්නේ හොඳ දෙයක් මතු කරගන්න කරන උපක්‍රමයක්. යම්කිසි කුසලයක් මතු කරගන්න කරන උපක්‍රමයක්. ඔබ නැවත සිනහවක් ඇති කරගන්නවා. ඊළඟට return, repeat කියලා අංග දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් කෙරෙන්නේ නැවත භාවනා අරමුණට පැමිණෙනවා. අපි හිතමු මෛත්‍රිය වඩනවා. මෛත්‍රියට පැමිණෙනවා. repeat කියලා කියන්නේ ආයෙ හිත ඉවතට යනකොට ওই ක්‍රමය අනුගමනය කරනවා. එතකොට recognize, release, relax, re-smile, return, repeat. ඔය කියන 6 50 වතාවක් හිත ඉවතට ගියොත් 50 වතාවක්ම ඔබ කරොත් ටික ටික සිතිවිලි අඩු වෙලා භාවනාව ඊටාම සාමකාමී සංසුන් එකක් බවට පත් වෙනවා. මේක හදාගෙන තියෙන්නේ සම්මා වායාම කියන ධර්මය ඇසුරු කරගෙන. That is it. Okay, thank you. You're welcome, Bhante. Now the whole thing that you have to understand that is so very important is when you see that tension and tightness arise in your head. Go ahead. ඔබට තේරෙනකොට ඔබේ හිස ප්‍රදේශය තුල ආතතියක්
තද ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා කියලා ඔබ තේරුම් ගන්නකොට you need to relax that tightness. ඔබ මේ ස්වභාවය සැහැල්ලු කරන්න ඕනේ. When you relax that tightness, there is no craving in your mind at that time. ඒ සැහැල්ලු කරාට පස්සේ මනස තුල තණ්හාවක් ඒ වෙලාව තුල නැහැ. If there is no craving, there is no clinging. තෘෂ්ණාවක් නැත්තම් උපාදානයකුත් නැහැ. දැඩිව අල්ල ගැනීමක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ. If there is no clinging, there is no mental proliferation. උපාදාන කරන්නේ නැත්තම් මනසින් ප්‍රපංච බිහි කිරීමක් වෙන්නෙත් නැහැ. See, as soon as you let go of that tension and tightness in your head, ඔබේ මනසේ හිස ප්‍රදේශයේ ඒ ආතතිය තද ස්වභාවය අතහැරපු ගමන් your mind is very clear. ඔබේ මනස ඉතාම පිරිසිදුයි. You don't have thoughts in your mind. ඔබේ මනසේ සිතිවිලි නැහැ. Your mind is very bright and alert. ඔබේ මනස ඉතාම ප්‍රභාස්වරයි. ඒ වගේම අවදියෙන්. And your mind is pure. ඔබේ මනස ඒ වගේම ඉතාම සුද්ධයි, පිරිසිදුයි. Why is it pure? ඇයි ඒ පිරිසිදු? Because you have let go of craving. ඒකට හේතුව තමයි ඔබ තණ්හාව බැහැර කරලා තිබීම. So when you let go of craving, no mental proliferation arises. ඔබ තෘෂ්ණාව බැහැර කළොතින් මනසේ ප්‍රපංච හට ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ. And if no mental proliferation arises, there is no mental emotional tendencies arising. මනෝ ප්‍රපංච සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තම් මනස තුල හැඟීම් නොයෙකුත් තරහ ආදී දේවල් ශෝක ආදී දේවල් වලට යෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. If there's no emotional tendency arising, there is no birth of action. හැඟීම් වලට හසුවීමක් වෙන්නේ නැත්තම් ඔබ ප්‍රතික්‍රියා කිරීමක් කරන්නේත් නැහැ. ක්‍රියාවක උපතක් සිදුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. If there is no birth of action, there is no sorrow, lamentation, pain, grief, or despair. ක්‍රියාවක් ප්‍රතික්‍රියාවක් උපදින්නේ නැත්තම් ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්, උපායාස කියන ඒ කිසිවක් සිද්ධ වෙන්නේත් නැහැ. In other words, when you let go of craving, වෙනත් වචනයකින් කියනවා නම් ඔබ තෘෂ්ණාව බැහැර කරනකොට you are experiencing the third noble truth. ඔබ අත්විඳින්නේ තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍යයි. The cessation of suffering. ඒ තමයි දුකෙහි නිරෝධය සත්‍යයක් කියන බව. Excuse me. So we'll go on a little bit more here. අපි තවදුරටත් සූත්‍රය සාකච්ඡා කරගෙන යමු. Okay. Depending on the nose and odors, nose consciousness arises. නාසය සහ ගන්ධයන් නිසා නාසය පිළිබඳව විඥානය හට ගන්නවා. The meeting of the three is nose contact. ඒ තුනෙහි එකතුව නාසය ස්පර්ශයයි. With nose contact as condition, there is nose feeling. නාසය ස්පර්ශය හේතුවෙන් නාසය පිළිබඳව වේදනාවන් හට ගන්නවා. What one feels, that one perceives. යමෙකුට දැනෙන්නේ මොකද්ද? එයයි ඒ කෙනා සංඥා වශයෙන් ගන්නෙ. What one perceives, that one craves. යමෙක් සංඥා වශයෙන් හඳුනා ගන්න දේ ඒ කෙනා තෘෂ්ණාවෙන් අල්ල ගන්නවා. What one craves, that one thinks about. යමෙක් තෘෂ්ණාවෙන් අල්ලගත්ත දේ ගැන ඒ කෙනා හිතනවා. What one thinks about, that one mentally proliferates. යමෙක් හිතන දේ මනසින් ප්‍රපංච විදියට සකස් කරගන්නවා. Okay.
Dependent on the tongue and flavors, tongue consciousness arises. දිව සහ රස නිසා දිව පිළිබඳ විඥානය හටගන්නවා. The meaning of the three is tongue contact. මේ තුන එකතුවට කියන්නේ දිවේ ස්පර්ශය කියලා. With tongue contact as condition, there is tongue feeling. දිවේ ස්පර්ශය හේතුවෙන් දිව පිළිබඳව විඳීම් හටගන්නවා. What one feels, that one perceives. යමෙක්ට දැනෙන්නේ මොකද්ද? එය ඒ කෙනා විසින් සංඥා වශයෙන් ගන්නවා. What one perceives, that one craves. යමෙක් සංඥා වශයෙන් ගන්න දේ ඒ කෙනා තෘෂ්ණා වශයෙන් උත් ගන්නවා. What one craves, that one thinks about. යමෙක් තෘෂ්ණා වශයෙන් ගත්ත දේ ගැන ඒ කෙනා හිතන්නේ. What one thinks about, that one mentally proliferates. යමෙක් හිතන දේ ගැන ඒ කෙනා මනසින් ප්‍රපංච කරනවා. With what one has mentally proliferated as the source, යමෙක් මනසින් ප්‍රපංච කර මූලාශ්‍ර වශයෙන් අරගෙන ප්‍රපංච කළ දේ perceptions and notions born of mental proliferation beset a man. මනෝ ප්‍රපංච ව්‍යාකූලත්වයෙන් නිසා හටගත්තු සංඥා සහ ධර්මයන් with respect to past, future, and present forms. අතීත වර්තමාන සහ අනාගත රූපයන් Smells cognizable through the nose. Or taste cognizable through the tongue. දිව ඔස්සේ සැකසෙන දිව පිළිබඳව රසයන් වලට යොමු වෙනවා. Depending on the body and tangibles, body consciousness arises. කය සහ ස්පර්ශයන් නිසා කාය විඥානය හටගන්නවා. The meeting of the three is body contact. මේ තුනේ එකතුව තමයි කාය ස්පර්ශය. With body contact as condition, there is body feeling. කාය ස්පර්ශය හේතුවෙන් කාය පිළිබඳව විඳීම් හටගන්නවා. What one feels, that one perceives. යමෙක්ට දැනෙන්නේ මොකද්ද? එය ඒ කෙනා විසින් සංඥා වශයෙන් ගන්නවා. What one perceives, that one craves. යමෙක් සංඥා කරන දේ පිළිබඳව ඒ කෙනා තණ්හාව ඇති කරගන්නවා. What one craves, that one thinks about. යමෙක් තණ්හාවෙන් අල්ලගත්ත දේ ගැන තමයි ඒ කෙනා හිතන්න ගන්නේ. What one thinks about, that one mentally proliferates. යමෙක් හිතන දේ පිළිබඳව මනෝ ප්‍රපංච හටගන්නවා. With what one has mentally proliferated as the source, යමෙක් යමක් මූල් කරගෙන ප්‍රපංච ඇති කරාද perceptions and notions born of mental proliferation beset a man. මනෝ ප්‍රපංච ව්‍යාකූලත්වය නිසා හටගත්තු සංඥා සහ ධර්මතාවන් with respect to the past, future, and present tangibles cognizable through the body. කාය ස්පර්ශයන් අතීත වර්තමාන අනාගත කාල වලට අයිති කාය ස්පර්ශයන් වල මූලාශ්‍රය නිසා හටගන්නවා. Dependent on mind and mind objects, mind consciousness arises. මනස සහ මනස තුල හටගන්න ධර්මතා නිසා මනෝ විඥානය හටගන්නවා. The meaning of the three is mind contact. මේ තුනේ එකතුවට කියන්නේ මනෝ ස්පර්ශය කියලා. With mind contact as condition, there is mind feeling. මනෝ ස්පර්ශය හේතුවෙන් මනස පිළිබඳව විඳීම් හටගන්නවා. What one feels, that one perceives. යමෙක්ට දැනෙන්නේ මොකද්ද? එයයි සංඥා වශයෙන් ගන්නෙ. What one perceives, that one craves. යමෙක් සංඥා වශයෙන් ගන්න දේ ඒකන තෘෂ්ණා වශයෙන් ගන්නවා. What one craves, that one thinks about. යමෙක්
තෘෂ්ණා වශයෙන් ගන්න දේ ගැනයි ඒකෙන හිතන්න ගන්නේ. What one thinks about, that one mentally proliferates. යමෙක් හිතන දේ ගැන ඒකෙන මනසින් ප්‍රපංච හදා ගන්නවා. With what one mentally proliferated as the source. යමෙක් මනසින් ප්‍රපංච විදියට මූලාශ්‍ර කරගත්තේ කුමක්ද? Perceptions and notions born of mental proliferation beset a man. මනෝ ප්‍රපංච ව්‍යාකූලත්වය නිසා හටගත්තු සංඥා සහ ධර්මතාවන් with respect to the past, future, and present mind objects cognizable through mind. අතීත වර්තමාන අනාගත කියන මනෝ ධර්මතාවන් When there is the I of form and mind, I consciousness, ඇස රූපේ සහ ඇස පිළිබඳ විඥානයේ තියෙද්දී it is possible to point out the manifestation of eye contact. ඇසෙහි ස්පර්ශය හටගන්නවා කියන එක පෙන්වන්න පුළුවන්. When there is the manifestation of eye contact, ඇසෙහි ස්පර්ශය හටගන්නකොට it is possible to point out the manifestation of eye feeling. ඇසෙහි පිළිබඳ විඳීම තියෙනවා කියලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is the manifestation of eye feeling, ඇස පිළිබඳව විඳීම හටගන්නකොට it is possible to point out the manifestation of perception. සංඥාවේ හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is the manifestation of perception, සංඥාව හට ගැනීමක් තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of craving. තස්තුන් තෘෂ්ණාවේ හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is the manifestation of craving, තෘෂ්ණාවේ හට ගැනීමක් තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of thinking. සිතීමෙහි හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is the manifestation of thinking, සිතීමෙහි හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. මනෝ ප්‍රපංච ව්‍යාකූලත්වය නිසා හටගත්තු සංඥාවන් සහ ධර්මතා හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is the ear, a sound and ear consciousness, කන ශබ්ද සහ චක්කු කන පිළිබඳ විඥානය තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of ear contact. කන පිළිබඳ ස්පර්ශය පෙන්වන්නට ලේසි. පෙන්වන්නට පුළුවන්. When there is the manifestation of ear contact, කන පිළිබඳ ස්පර්ශය හටගන්නකොට it is possible to point out the manifestation of ear feeling. කන පිළිබඳව වේදනාව පෙන්වන්නටත් පුළුවන්. When there is the manifestation of ear feeling, කන පිළිබඳව විඳීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of perception. සංඥාවෙහි හට ගැනීම පෙන්වන්නටත් පුළුවන්. When there is the manifestation of perception, සංඥාවෙහි හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of craving. තෘෂ්ණාවෙහි හට ගැනීම පෙන්වන්නටත් පුළුවන්. When there is the manifestation of craving, තෘෂ්ණාවෙහි හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of thinking. සිතීමෙහි හට ගැනීම පෙන්වන්නටත් පුළුවන්. When there is the manifestation of thinking, සිතීමෙහි හට ගැනීමක් තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of besetment ව්‍යාකූලත්වයේ හට ගැනීම පෙන්වන්නටත් පුළුවන්. by perceptions and notions born of mental proliferation. ඒ ව්‍යාකූලත්වය හටගන්නේ මනෝ ප්‍රපංච ව්‍යාකූලත්වයක් විදියට එය සංඥා සහ ධර්මතා මුල් වෙලා හටගන්නවා. When there is the nose and odor and nose consciousness, නාසය ගඳ සහ නාසය පිළිබඳව විඥානය තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of nose contact. නාසයේ ස්පර්ශය පිළිබඳව හටගන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්නට ලේසි.
when there is the manifestation of tongue contact, it is possible to point out the manifestation of tongue feeling. But you're talking about nose or Oh, tongue? nose, I'm sorry. I messed up. නාසයේ ස්පර්ශයේ තියෙනකොට නාසයේ විඳීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there's a manifestation of feeling, it is possible to point out the manifestation of perception. නාසයේ විඳීම තියෙනකොට ඒ පිළිබඳව සංඥාවක් හටගන්නවා කියලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there's a manifestation of perception, it is possible to point out the manifestation of craving. සංඥාව තියෙනකොට තෘෂ්ණාව හටගන්න හැටි පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is a manifestation of craving, it is possible to point out the manifestation of thinking. තෘෂ්ණාවේ හට ගැනීම තියෙනකොට සිතනවා කියන ඒ ස්වභාවය හට ගන්නවා කියලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is a manifestation of thinking, සිතනවා සිතීමෙහි හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of besetment. ව්‍යාකූලත්වය හට ගන්නවා කියලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. By perceptions and notions born of mental proliferation. මනෝ ප්‍රපංච නිසා හටගත්තා වූ ධර්මතා ඒ වගේම සංඥාවන් හේතුවෙන් ඒ ව්‍යාකූලත්වය හට ගන්නවා. When there is the tongue, flavor and tongue consciousness, දිව රස සහ දිව පිළිබඳව විඥානය තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of tongue contact. දිව පිළිබඳව ස්පර්ශයේ හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there's a manifestation of tongue contact, දිව පිළිබඳව ස්පර්ශයේ තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of tongue feeling. දිව පිළිබඳව වේදනාවෙහි හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is a manifestation of tongue feeling, දිව පිළිබඳව වේදනාවෙහි හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of perception. දිව පිළිබඳ සංඥාවෙහි හට ගැනීම තියෙනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. When there is a manifestation of perception, සංඥාවෙහි හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of craving. තෘෂ්ණාව හට ගන්නවා කියන්න පුළුවන්. When there is the manifestation of craving, තෘෂ්ණාවෙහි හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of thinking. සිතීමෙහි හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is the manifestation of thinking, සිතීමෙහි හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of besetment. ව්‍යාකූලත්වයේ හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. By perceptions and notions born of mental proliferation. මනෝ ප්‍රපංච නිසා හටගනිපු සංඥා සහ ධර්මතා හේතුවෙන් මේ ව්‍යාකූලත්වය හටගන්න හැටි පෙන්වන්න පුළුවන්. When there is the body, tangibles and body consciousness, කය ස්පර්ශයන් සහ කාය විඥානය තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of body contact. කාය ස්පර්ශයේ හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is a manifestation of body contact, කාය ස්පර්ශයේ හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of body feeling. කාය විඳීම හට ගන්නවා කියලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is a manifestation of body feeling, කායෙහි විඳීම හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of perception. සංඥාවේ හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is the manifestation of perception, සංඥාවේ හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of craving. තෘෂ්ණාවේ හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is the manifestation of craving, තෘෂ්ණාවේ හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of thinking. සිතීමේ හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is the manifestation of thinking, සිතීමෙහි හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of besetment. ව්‍යාකූලත්වයේ හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්.
by perceptions and notions born of mental proliferation. මනෝ ප්‍රපංච නිසා හටගත් සංඥා සහ ධර්මතා වලින් ඒ ව්‍යාකූලත්වය හටගන්නවා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. The mind. I know. I'm just looking for it right there. There it is. When there is a manifestation of mind, mind objects, and mind consciousness, මනසෙහි අරමුණු සහ මනෝ විඥානයේ තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of mind contact. මනසේ ස්පර්ශය හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is a manifestation of mind contact, මනසේ ස්පර්ශය හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of mind feeling. මනසෙහි විඳීම හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is a manifestation of mind feeling, මනසෙහි විඳීම හට ගන්නකොට it is possible to point out the manifestation of mind or of perception. සංඥාවල හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is a manifestation of perception, සංඥාවේ හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of craving. තෘෂ්ණාවේ හට ගැනීම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. When there is a manifestation of craving, තෘෂ්ණාවේ හට ගැනීම තියෙනකොට there is the manifestation of thinking. සිතීමේ හට ගැනීම පෙන්වන්න පුළුවන්. When there is a manifestation of thinking, සිතීමේ හට ගැනීම තියෙනකොට it is possible to point out the manifestation of besetment. ව්‍යාකූලත්වයේ හට ගැනීම පෙන්වන්නට පුළුවන්. By perceptions and notions born of mental proliferation. ඒ ව්‍යාකූලත්වය හටගන්නේ මනෝ ප්‍රපංච නිසා හටගත් ධර්මතා සහ සංඥාවන් නිසා. Okay, this next section is talking about an arahat. ඊළඟට කියවෙන සූත්‍රයේ තියෙන කොටස රහතන් වහන්සේ නමක් ගැනයි කියවෙන්නේ. When there is no I, ඇස නැත්නම් no form, no I consciousness, රූපය නැත්නම් ඇස පිළිබඳ විඥානයත් නැත්නම් it is impossible to point out the manifestation of eye contact. ඇසෙහි ස්පර්ශය හට ගැනීමක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්නට බෑ. When there is no manifestation of mind or eye contact, ඇසේ ස්පර්ශය නැත්නම් it is impossible to point out the manifestation of eye feeling. ඇසේ වේදනාවෙහි හට ගැනීම පෙන්වන්නට බෑ. When there is no manifestation of eye feeling, ඇසෙහි වේදනාවෙහි හට ගැනීමක් නැත්නම් it is impossible to point out the manifestation of perception. සංඥාවෙහි හට ගැනීම පෙන්වන්නටත් බෑ. When there is no manifestation of perception, සංඥාවෙහි හට ගැනීමක් නැත්නම් it is impossible to point out the manifestation of craving. තෘෂ්ණාවෙහි හට ගැනීම පෙන්වන්නටත් බෑ. If there is no manifestation of craving, තෘෂ්ණාවෙහි හට ගැනීමක් නැත්නම් it's impossible to point out the manifestation of thinking. සිතීමෙහි හට ගැනීමක් පෙන්වන්නටත් බෑ. When there is no manifestation of thinking, සිතීමෙහි හට ගැනීමක් නැත්නම් it is impossible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. මනෝ ප්‍රපංචයන් හේතුවෙන් හටගත්තු ව්‍යාකූලත්වය සංඥා සහ ධර්මතා නිසා ඇතිවුණු ව්‍යාකූලත්වය හටගන්න විදියකුත් නැහැ. When there is no ear, no sound, and no ear consciousness, කන ශබ්ද සහ කන පිළිබඳ විඥානය නැත්නම් it is impossible to point out the manifestation of ear contact. කනෙහි ස්පර්ශය හටගන්නවා කියලා පෙන්වන්නට බෑ. When there is no manifestation of ear contact, කන පිළිබඳව ස්පර්ශයෙහි හටගැනීමක් නැත්නම් it is impossible to point out the manifestation of ear feeling. කන පිළිබඳව විඳීම් හටගන්නවා කියලා පෙන්වන්නටත් බෑ. When there is no manifestation of ear feeling, කන පිළිබඳව විඳීම හටගන්නේ නැත්නම් it is impossible to point out the manifestation
of perception. සංඥාවල හට ගැනීම පෙන්වන්නටත් බෑ. When there is no manifestation of perception, සංඥාවේ හට ගැනීම වෙන්නේ නැත්නම් it is impossible to point out the manifestation of craving. තෘෂ්ණාවේ හට ගැනීම පෙන්වන්නටත් බෑ. When there's no manifestation of craving, තෘෂ්ණාවේ හට ගැනීමක් නැත්නම් it's impossible to point out the manifestation of thinking. සිතීමේ හට ගැනීම පෙන්වන්නටත් බෑ. When there's no manifestation of thinking, සිතීමේ හට ගැනීමක් නැත්නම් it is possible to point out the manifestation of besetment. impossible. Impossible. ව්‍යාකූලත්වයේ හට ගැනීම පෙන්වන්නටත් බෑ. By perceptions and notions born of mental proliferation. මනෝ ප්‍රපංචයන් නිසා හටගනිපු සංඥා ධර්මතා වලින් හටගන්න ව්‍යාකූලත්වයක් වෙන්නේ නැහැ පෙන්වන්න බෑ. Friends, when the Blessed One rose from his seat and went into his dwelling after giving a summary in brief, මහා එවත්නි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සරලව ධර්මය පැහැදිලි කරලා නැවත කුටියට වැඩම කළේ ආසනයෙන් නැගිටලා without expounding the detailed meaning, විස්තරාර්ථ අර්ථය පැහැදිලි නොකර, that is, as to the source through which perceptions and notions ඒ විස්තරාර්ථය පැහැදිලි නොකරේ සංඥා සහ ධර්මතා මූලාශ්‍රය විදියට තබාගෙන born of mental proliferation beset a man, මනෝ ප්‍රපංච ව්‍යාකූලත්වයෙන් හටගනිපු if nothing is found there to delight in, ඒ සංඥාවල කැමැත්ත අලවන්න කිසි දෙයක් නැත්තම් welcome and hold to, එය පිළිගන්ටවත් අල්ලගන්ටවත් දෙයක් නැත්තම් this is the end of the underlying tendency to lust. රාගයට තියෙන යටිහිතේ කැමැත්ත අනුසෙහි අවසානය එයයි. Of the underlying tendency to aversion. ද්වේෂයේ අවසානයත් එයයි. Of the underlying tendency to craving. තෘෂ්ණාවේ අවසානයත් එයයි. Of the underlying tendency to view. දෘෂ්ටිවලට තියෙන අවසානයත් එයයි. Of the underlying tendency to doubt. සැකෙහි තියෙන අවසානයත් එයයි. Of the underlying tendency to conceit. මාන්නයට තියෙන අවසානයත් එයයි. Of the underlying tendency for being. පැවැත්මට තියෙන අනුසෙහි අවසානයත් එයයි. Of the underlying tendency to ignorance. අවිද්‍යා අනුසයටත් අවසානය එයයි. This is the end of resorting to rods and weapons. අවි ආයුධ භාවිතයට තියෙන අවසානයත් එයයි. Of quarrels, brawls, disputes, recrimination. එක් කලකෝලාහල හෙලා දැකීම් ආදීහි අවසානයත් එයයි. Malicious words and false speech. වැරදි වචන සහ නපුරු වචනවල අවසානයත් එයයි. Here these evil, unwholesome states cease without remainder. මේ පාපී අකුසල ධර්මයන් දුරු වෙලා යනවා ඉතිරි නැතිවම මෙහිදීම. I understand the detailed meaning of this summary to be thus. මම ඒ විදියටයි මේ බුදුරජාන් වහන්සේ කියපු දේ දේශනා කළ දෙහි විස්තර අර්ථය තේරුම් ගන්නේ. Now friends, if you wish, go to the Blessed One. දැන් එවත්නි කැමතිනම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත යන්න. And ask him about the meaning of this. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අහන්න මෙහි අර්ථය මොකක්ද කියලා. As the Blessed One explains it to you, you should remember it. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විස්තර කරන විදියටයි ඔබ මෙය තේරුම් ගත යුත්තේ. Then the monks, having delighted and rejoiced in the Venerable Mahakachana's words, ඒ වෙලාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මහා කච්චායන හාමුදුරුවන්ගේ වචනය ගැන සතුටු වෙලා rose from their seats and went to the Blessed One. උන්වහන්සේලාගේ අසුන් වලින් නැගිටලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත ගියා. After paying homage to him, they sat down at one side and told the Blessed One all that had taken place.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියේදී උන්වහන්සේට නමස්කාර කරලා ඒ සිදුවීම ඒ විදිහටම නැවත වාර්තා කළා. Adding, then Venerable Sir, we went to the Venerable Mahakachana and asked him about the meaning. මෙහෙමයි පැහැදිලි කරේ. ස්වාමීනි අපි මහා කච්චායන හාමුදුරුවන් ළඟට ගිහිල්ලා මෙහි අර්ථය ඇහුවා. Venerable Mahakachana expounded the meaning to us with these terms, statements and phrases. මෙන්න මේ ආකාරයට මහා කච්චායන හාමුදුරුවෝ මේ වචන වලින් මේ පාඨ භාවිත කරලා මේ විදියට මේ ප්‍රකාශ වලින් මේ විස්තරාර්ථය පැහැදිලි කළා. Mahakachana is wise monks. මහණෙනි මහා කච්චායන හාමුදුරුවෝ ප්‍රඥාවන්තයි. Mahakachana has great wisdom. මහා කච්චායන හාමුදුරුවන්ට ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රඥාවක් තියෙනවා. If you had asked me the meaning of this, මෙහි අර්ථය මගෙන් ඔබ ඇහුවනම් I would have explained it to you in the same way that Mahakachana has explained it. මමත් ඔබට විස්තර කරන්නේ මේ විදියටම තමයි මහා කච්චායන හාමුදුරුවෝ කියලා දීපු උත්තරේම තමයි මමත් දෙන්නේ. Such is the meaning of this and you should remember it. ඒක තමයි මෙහි අර්ථය. ඔබ ඒ විදියට මේ මතක තබා ගන්න. When this was said, the Venerable Ananda said to the Blessed One, මෙහිම දේශනා කළාම ආනන්ද හාමුදුරුවෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙහෙම කියනවා. Venerable Sir, just as if a man exhausted by hunger and weakness ස්වාමීන් වහන්සේ බඩගින්නෙන් පෙළුණු දුර්වල වුණු මිනිසෙක් he came across a honey ball. හරියට පැණි බිඳුවක් පැණි පිඬක් මේ පැණි පිඬක් ලැබිලා Wherever he would taste, he would find a sweet, delectable flavor. ඒ රසය විඳින හැම තැනදීම ඒ කෙනා ඒ ඊටාම ප්‍රණීත රසයක් විදියට දකිනවා. So too, Venerable Sir, ඒ විදියටම ස්වාමීනි any able-bodied monk, wherever he might scrutinize with wisdom ප්‍රඥාවෙන් දකින ඕනෑම හැකියා සහිත ඕනෑම වික්ෂුන් වහන්සේ නමකට the meaning of this discourse on the Dhamma මේ ධර්ම දේශනාවෙහි අර්ථය would find satisfaction and confidence of mind. මනසෙහි තෘප්තියට සහ ශ්‍රද්ධාව විශ්වාසය ඇති වෙන්නට හේතු වෙන්න පුළුවන්. Venerable Sir, that is the name of, what is the name of this discourse on the Dhamma? ස්වාමීනි මේ දේශනාවෙහි නම මොකක්ද? As to that, Ananda, you may remember this discourse on the Dhamma as the honey ball discourse. එහෙනම් ආනන්ද මේ සූත්‍රය මීපැණි පිඬක් වැනි සූත්‍රයක් කියලා මතක තියාගන්න. That is what the Blessed One said. එයයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. The Venerable Ananda was satisfied and delighted in the Blessed One's word. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනය තුල සතුටටපත් වුණා. සාදු සාදු සාදු. So a lot has been said about mental proliferation and how much problems we cause ourselves by trying to think our way through dukkha's. Through dukkha's? Dukkha's. අපි මේ ප්‍රපංච ගැන මේ සූත්‍රයේදී බොහෝ දේවල් සාකච්ඡා වුණා. අපි හිතලා කොච්චර දුක හරහාම දේවල් විසඳන්න උත්සාහ කරනවද? I had one monk that was practicing with me. මට හිටියා මායකින් පුහුණුව ලබන භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්. And I asked him, how long did you sit? මං ඇහුවා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේගෙන් කොච්චර වෙලා භාවනාවට ඉඳගෙන හිටියද කියලා. And he said, I sat for 3 hours. උන්වහන්සේ කිව්වා මම පැය 3ක් හිඳගෙන හිටියා කියලා. I asked him how long he stayed with his object of meditation. මම ඊළඟට ඇහුවා ඔබ වහන්සේ කොච්චර වෙලා භාවනා අරමුණේ හිත පවත්වා ගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. He said, I didn't stay with any object of meditation. I thought for 3 hours.
උන්වහන්සේ කිව්වා මම භාවනා අරමුණත් එක්ක හිටියේ නැහැ. පැය 3ක්ම හිත නම් හිටියා කියලා. And I asked him, aren't you tired? මං ඊළඟට උන්වහන්සේගෙන් ඇහුවා ඔබ වහන්සේට මහන්සි නැද්ද කියලා. Thinking for 3 hours straight is very tiring. එක දිගට පැය 3ක් හිතන එක හරීම මහන්සි ඇති කරන දෙයක්. I asked him if he came to any conclusion with what he was thinking. මං ඇහුවා උන්වහන්සේගෙන් උන්වහන්සේ හිතපු දේ ගැන කිසියම් අන්තිමට එකඟ භාවයකට එන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. And actually he said, no, I came to no conclusion, it was a waste of time. උන්වහන්සේ එතකොට කිව්වේ නෑ අපරාධ මගේ කාලේ නාස්ති වුණා කියලා. So thinking is leading you to more and more suffering. හිතා ඉන්න එක ඔබට තවත් දුක නිර්මාණය වෙන්න හේතුවක්. So it's a real important thing for you to realize that the cause of mental proliferation is craving. ඔබ එහෙනම් ඊටාම අවධාරණයෙන් තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තමයි මනෝ ප්‍රපංචවලට හේතුව තෘෂ්ණාව, තණ්හාව. Now what this was talking about, I've been talking about since the start of the retreat, how this arises. මේ මොකද්ද මේකෙන් කියවෙන්නේ? මේ ගැන මම භාවනා පුහුණු වැඩසටහන පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලම මතක් කරයි හිටියේ. What happens first? මොකක්ද ඉස්සෙල්ලම වෙන්නේ? There is contact. ස්පර්ශයක් වෙනවා. At one of the sense doors. කිසියම් ආයතනයක් හරහා. Most often it is the mind object and mind consciousness. වැඩිපුර වෙලාවට එන්නේ එය මනෝ අරමුණක් සහ මනෝ විඥානයක් හරහායි. Then mind feeling arises. ඒ අනුව මනෝ විඳීම් හට ගන්නවා. Is it a pleasant feeling or a painful feeling? එය සුවදායකද දුක හිතෙන දෙයක්ද? That's the perception. ඒ තමයි සංඥාව. And I like that feeling or I don't like that feeling. ඒ වගේම එක්ක මම කැමති ඒ විඳීමට එහෙම නැත්නම් අකමැති. That is craving. ඒ තමයි තණ්හාව. Now, if you don't see that craving as it arises in your head, in your mind, you're going to get caught with mental proliferation. ඔබ ඒ තෘෂ්ණාව දකින්නේ නැත්නම් ඔබ තුල ඇතිවන ආතතියක් තද ස්වභාවයත් එක්ක ඔබට තෘෂ්ණාව බැහැර කරන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. So what to do? That's Indian English. මොකක්ද එහෙනම් කළ යුත්තේ? So you have to practice right effort. එහෙනම් ඔබ සම්මා වායාමය කියන එක නිවැරදි උත්සාහය කියන එක පුහුණු වෙන්න ඕනේ. And right effort is always the 6 R's. ඒ සම්මා වායාම කියන එක ඇත්තටම නිවැරදි උත්සාහය පවත්වා ගන්නවා කියන එක නිතරම ඔය අතහැරීමේ ක්‍රම 6 තුලින් පැහැදිලි වෙනවා. The most important part of the 6 R's is letting go of the craving, relaxing. තෘෂ්ණාව අතහැරීමේ ක්‍රම 6 වැදගත්ම එක තමයි මේ තෘෂ්ණාව බැහැර කරන එක. සැහැල්ලු වෙලා හිස ප්‍රදේශය කයත් එක්කම සැහැල්ලු කරන එක වැදගත්ම අංගයක්. So you let go of the craving. ඔබ තෘෂ්ණාව බැහැර කරද්දී your mind is pure. ඔබේ මනස පිරිසිදුයි. And then you bring that pure mind back to your smiling. ඔබ ඒ පිරිසිදු මනසයි මදසිනහවක් වෙත රැගෙන එන්නේ. And your object of meditation. ඔබේ භාවනාවට සිනහවකින් යුක්තව රැගෙන ඉන්නේ ඒකයි. ඔබේ භාවනා අරමුණට රැගෙන ඉන්නේ ඒ පිරිසිදු මනස. Now here's something I want you to think about. මේ ගැන හිතන්න පොඩ්ඩක්. Every time you smile, ඔබ සිනහසින හැම වෙලාවකම you are practicing the entire Eightfold Path at that time.
ඔබ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මේ මොහොත තුල පුහුණු වීමකයි ඇත්තටම වෙන්නේ. Every time you 6R. ඔබ අතහැරීමේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන හැම වෙලාවකම You are practicing the entire Eightfold Path at that time. ඔබ ඒ මොහොත තුල මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම වඩනවා. So, why not smile more and 6R more? එහෙනම් ඇයි හිනා වෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි අතහැරීමේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්නේ නැත්තේ වැඩි වැඩි? During your daily activities. ඔබගේ දෛනික කටයුතු වලදී See, the thing with this meditation is it's not just about sitting in meditation. මේ භාවනාවේ ඇත්තටම ඉඳගෙන ඉන්න එකම නෙමෙයි භාවනාවේ වැදගත්. It's about practicing the meditation in your life. ජීවිතය තුළ භාවනාව කෙරෙන එකයි වැදගත්. Somebody says something you don't like. What happens in your mind? කවුරු හරි කියන ඔබ අහන්න කැමති දෙයක්. මොකද්ද ඔබේ මනස තුළ වෙන්නේ? Painful feeling arises. වේදනාත්මක විඳීමක් හට ගන්නවා. I don't like that feeling. මම ඒකට කැමති නැහැ. I'm going to get caught in my mental proliferation. මම අහු වෙනවා මනෝ ප්‍රපංච සමුදායක් තුළ. And my emotional tendency ඒ වගේම මම අහු වෙනවා මගේ හැඟීම් තුළ. and throw that nasty thing that they said back at them. ඒගොල්ලෝ කියපු ඒ නරක දේ ඒගොල්ලන්ටම විසි කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා. Isn't that a cause of suffering? එය දුකෙහි හේතුවක් නෙමෙයිද? But when you learn how to practice the 6Rs, ඒත් ඔබ ඉගෙන ගත්තොතින් මේ අතහැරීමේ ක්‍රමහය පුහුණු වෙන්නේ කොහොමද කියලා you can see that painful feeling arise. ඔබටම පුළුවන් ඒ දුක්ඛ සහගත වේදනාව හටගන්න එක දකින්න. And relax right there. එතනදීම සැහැල්ලු වෙන්නත් පුළුවන්. And then you smile inside. ඔබ ඊළඟට හදවත තුල සිනහවක් ඇති කරගන්නවා. And wish that other person happiness. ඒ අනිත් කෙනාට සතුට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. There is a sutta that explains this very, very well. එක් සූත්‍රයක් තියෙනවා මේ ගැන තාම හොඳින් පැහැදිලි කරන. And it says, it doesn't matter what somebody else says to you. ඒ සූත්‍රයෙන් කියවෙන්නේ අනිත් කෙනා ඔබට කිව්වේ මොකද්ද කියන එක අදාළ නැහැ. It doesn't matter if they lie to you or they're truthful. ඒ කෙනා කිව්ව දේ සත්‍යක්ද අසත්‍යක්ද කියන එකත් අදාළ නැහැ. It doesn't matter if they're kind or they're very harsh. ඒ වගේම ඒ අය කරුණාවන්තද දරුණුද නපුරුද කියන එකත් අදාළ නැහැ. It says we should always train thus. ඒ සූත්‍රයේ තියෙනවා අපි නිතරම මෙන්න මේ විදියට පුහුණු වෙන්න ඕනේ කියලා. I will not utter any unwholesome things to another person. වෙනත් කෙනෙක්ට මා කිසිම ආකාරයකින් නරක වචනයක් කියන්නේ නැහැ. අකුසල වචනයක් කියන්නේ නැහැ කියලායි පුහුණු වෙන්න ඕනේ. And that person that is coming at me with their anger or whatever, තරහන් හෝ කුමන හෝ දෙයක් නරක විදියට අපි වෙත යමක් එල්ල කරන පුජ්‍යලය සම්බන්ධයෙන් my job is to radiate loving kindness to that person. මගේ කාර්යය තමයි ඒ කෙනාට මෙත්සිත පතුරවන එක. You know how fast anger disappears when it comes against loving kindness? මෛත්‍රිය එනකොට කොච්චර වේගෙන් තරහව නිවෙනවද කියලා ඔබ දන්නවද? So practicing letting it be, not getting involved in what somebody else says, that's their opinion. They can have their opinion, that doesn't mean you have to take it. ඔබ දේවල් වලට හිතේ ඔහේ තියෙන්න දීලා ඔබ මෛත්‍රිය වැඩුවහම ඒ අය කිව්වේ මොකද්ද කියලා අදාළ නැහැ. ඒගොල්ලන්ටමයි ඒ අයිති වෙන්නේ. And then you start radiating loving kindness to that person. ඔබ ඊළඟට ඒ පුජ්‍යලයට මෛත්‍රී සිත පතුරවනවා.
And when they go away, then that's the reminder for you to radiate loving kindness to all beings. ඒ අය ඉවතට ගියාට පස්සේ එයින් ඔබට මතක් කරලා දෙන්නේ අනිත් සියලුම සත්වයන්ටත් මෛත්‍රී සිත යොමු කරන්නට කියලායි. That's what the Buddha teaches. එයයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. How reasonable. කොච්චර හේතුදායකද ඒක. There are times that some people can get angry at the center and they will come straight to me. අපේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී සමහර අය තරහ වෙලා මං ළඟට එනවා එක එක ප්‍රශ්න විසඳන්න. And they're talking at the same time and they're both very upset. ඒ දෙන්නම ඇවිල්ලා දෙන්නම එකම වෙලාවට කතා කරනවා. හරිම කනසල්ලෙන්. When you talk at the same time and somebody else is talking, you don't hear what they're saying. අනිත් කෙනා කතා කරන වෙලාවටම ඔබත් කතා කරනකොට ඔබට ඇහෙන්නේ නැහැ අනිත් කෙනා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. You only hear what you're saying. ඔබට ඇහෙන්නේ ඔබ කියන එක විතරයි. So they come in and they're very emotional and upset. ඒගොල්ලෝ එනවා ඒගොල්ලෝ හරියට හැංගින් වලට අහු වෙලා ඒ වගේම කනගාටුවෙන් ඉන්නේ. And I'm not going to get caught in the middle of their argument. මම අහු වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ අරගලයට. So what do? මම මොකද්ද කරන්නේ? I start radiating loving kindness to them. මම ඒ දෙන්නට එයට මෛත්‍රී සිත පතුරවනවා. And then before a few minutes, very quickly, they start talking with each other. විනාඩි කිහිපයක් යන කලින් ඒ දෙන්න එකිනෙකාට කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. And they start discussing ways to solve the problem. ඒ දෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න හැටි කතා කරනවා. And then they start laughing with each other. ඊළඟට ඒ දෙන්නට දෙන්න hina වෙන්න පටන් ගන්නවා. And then they look at me and they say, I'm very busy now. I've got to go do this or that. Thanks, Bhante. And they leave. ඊළඟට මට කියනවා මට හරියට වැඩ තියෙනවා බන්තේ මම එහෙනම් දැන් යන්න කියලා ස්තුති කරලා යන්න යනවා. And I haven't said a word to either one of them. ඒ දෙන්නටම මම ඒ වෙනතුරුත් වචනයක්වත් කියන්න අවශ්‍යුනේ නැහැ. Why not do that with everybody? ඇයි හැම කෙනා එකම එහෙම කරන්න බැරි? I don't care what they were fighting about. මම ගණන් ගන්න ඒගොල්ලෝ රණ්ඩු වෙවි හිටියේ මොකක් ගැනද කියලා. But I can always give them what they really, really want. මට ඕනම වෙලාවක නිතරම ඒ අයට ඇත්තටම අවශ්‍ය දේ දෙන්න පුළුවන්. I can love them without any condition. ඒ අයට මට පුළුවන් ආදරය කරන්න, මෙත්සිත පතුරවන්න කිසිම කොන්දේසියක් නැතිව. And when they feel that loving kindness, then their mind starts to come up to my level of mind. ඒ අයට මගේ මෛත්‍රිය දැනෙනකොට ඒ අයගේ මනසත් මගේ මනස මට්ටමට එසවෙනවා. So this practice that I'm showing you ඒ හින්දා මම මේ ඔබට පෙන්වා දෙන පුහුණුව is learning how to let go of the mental proliferation. එයින් අදහස් වෙන්නේ මනසේ ප්‍රපංචයන් දුරු කරන ආකාරය කරන්නේ කොහොමද කියලායි. And develop that smile in your mind. ඒ සිනහව මනස තුල දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියලායි. Do you want to affect the world around you in a positive way? ඔබ වටේ සිටින ලෝකයට ධනාත්මකව බලපෑමක් කරන්න ඔබට අවශ්‍යද? Smile සිනහ වෙන්න. to everyone. හැම දිනාටම. You know, in Indonesia, I tell them you have to smile to everyone you see during the day. ඉන්දුනීසියාවේදී මම කියනවා භාවනා පුහුණු වැඩසටහන් වලදී ඔබ දවසේ හැම වෙලාවකම hina වෙන්න කියලා. And they tell me, oh, we can't do that. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ කියනවා අපිට නම් බෑ ඒක කරන්න. They'll think we're crazy. අනිත් අය හිතයි අපිට පිස්සු කියලා. And I said, they're crazy for not smiling, so you're helping them to overcome their craziness.
ඊළඟට මම ඒගොල්ලන්ට කියනවා ඒගොල්ලන්ටයි පිස්සු. ඒගොල්ලෝ hina වෙන්නේ නැති නිසා. ඔබයි ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්නේ ඒ සිනහව මතක් කරලා දීලා. Whenever I go out in Indonesia anywhere, I start smiling at people and they always smile back. ඉන්දුනීසියාවේ මම එහෙ මෙහෙ යද්දි මම නිතරම මිනිස්සු එක්ක hina වෙනවා. ඒගොල්ලොත් මට නිතරම ආපහු හැරිලා hina වෙනවා. So you help other people to be happy by them seeing you smile. ඔබත් උදව් කරන අනිත් අයට සතුටු වෙන්න ඔබව සිනහවෙමින් ඉන්නවා පෙන්වීම තුළින්. One of the things that I've noticed, especially in Sri Lanka, is the idea of dana almost always entails giving food to monks. ලංකාවේදී Giving things to monks. Did you say or and Or, the next? yeah. Okay. ලංකාවේදී මම හඳුනාගත්තු දෙයක් තමයි බොහෝ අය හිතනවා භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආහාර දෙන එක හෝ දේවල් පූජා කරන එක තමයි දානය කියන්නේ කියලා. But that's only a small part of what dana is. ඒ ඇත්තටම දානය කියන එකේ ඇත්තම ස්වභාවයෙන් කුඩා කොටසක් විතරයි. True dana is smiling and giving your smile away. ඇත්ත දානයක් වෙන්නේ ඔබ සිනහවීමත් ඒ සිනහව අනිත් අයට ලබා දීමත්. And that way you help other people to be happy too. ඒ විදිහට ඔබ අනිත් අයටත් සතුටු වීමට උපකාරී වෙනවා. And when you say things to people, make them smile. ඔබ Say things that make them happy. අනිත් අයව සතුටු කෙරෙන අනිත් අයව සිනහව ඒ අයට සිනහව ඇති කරන දේවල් කියන්න. That's how you affect the world around you. ඔබ අවට ලෝකයට ඔබ බලපෑමක් කරන්නේ ඒ විදිහටයි. Okay, why don't we share some merit then? අපි පුණ්‍යානුමෝදනාව කරමු. May suffering ones be suffering free and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. දුකින් පෙළෙන සත්වයෝ දුකින් මිදෙත්වා, බියෙන් පෙළෙන සත්වයෝ බියෙන් මිදෙත්වා, ශෝකයෙන් සිටින සත්වයෝ සොයින් මිදෙත්වා, සියලු සත්වයෝ සැනසෙල්ල උදා කරගනිත්වා. අප මෙසේ රැස් කරගත් පින හැම සතුටක්ම ළඟා කර ගැනීම පිණිස සියලු සත්වයෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. අහසේ සහ පොළොවේ වාසය කරන බලවත් දෙවියෝද නාගයෝද මේ අප රැස් කරගත් පින අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ හැමෝම බොහෝ කාලයක් සම්බුදු සසුන සුරකිත්වා. සාදු සාදු සාදු.